السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی الحمدللہ محرم کا مہینہ آتا ہے، مسلمانوں کے دل میں امام حسین کی محبت اجاگر ہوتی ہے اور الحمدللہ مسلمان امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ مگر ایک مسئلہ ہے کہ جسے محرم آتا ہے لوگ نا مولانا کے پاس چلے جاتے ہیں اور مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں کہ مولانا تعزیہ بنانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ مگر دیکھو، تعزیہ جو بولتے ہیں یہ تعزیہ نہیں ہے، تعزیت ہے برابر۔ اور ہم میں جب چھوٹا تھا نا تو ہمارے علاقے میں جب بٹھاتے تھے نا زری، اس کو زری بولتے تھے اور اس کو بناتے تھے۔ تو اس طرح تعزیہ نہیں کہا جاتا تھا۔ تعزیہ ابھی کے لوگوں نے نکالا ہے تعزیہ، مگر تعزیہ نہیں ہے، تعزیت ہے۔ اور تعزیت ہوتی ہے کیسے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے نا تو انسان اپنے گناہوں سے بچتا ہے اور اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اس دن کی قدر کرتا ہے اور گناہوں سے بچ کر امام حسین کی یاد میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری والے کام کرتا ہے۔ مگر کچھ لوگ مولانا کے پاس جاتے کہتے مولانا تعزیہ بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو کچھ مولانا لوگ بول دیتے کہ ہاں تعزیہ بنانا جائز ہے۔ تو میری بات سنیں کہ جب تعزیہ بنانے کی بات آتی ہے، جب یہ تم سوال پوچھ سکتے ہو کہ تعزیہ بنانا چاہیے یا نہیں چاہیے، برابر جائز ہے یا ناجائز ہے، مگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز کو فرض کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کو فرض کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت امام حسین نے بھی اسے فرض قرار سمجھا ہے، مگر اس چیز کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا۔ اللہ نے جسے فرض قرار دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، امام حسین نے اسے فرض مانا اور اسے ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کی، برابر امام حسین نے بھی نماز کی پابندی کی، اور امام حسین نے تو اسی نماز کی پابندی کی کہ کربلا کے میدان کے اندر جنگ کے حالت کے اندر اپنا سر سجدے کی حالت میں شہید کیا، قربان کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ مگر یہی ان کے چاہنے والے محرم کا مہینہ آتا ہے تو کچھ مولانا کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ مولانا تعزیہ بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے، مگر یہ جا کے کیوں نہیں پوچھتے کہ تعزیہ شریعت سے نہیں ہے، امام حسین نے اسے جائز نہیں کہا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز نہیں کہا۔ مگر ابھی کے طور پر لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر تعزیہ نہیں بنائیں گے نا تو امام حسین کی محبت لوگوں کے دلوں سے کم ہو جائے گی۔ تو معاذ اللہ استغفر اللہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں تعزیہ کب سے بننا شروع ہوا ہے؟ تعزیہ بننے کی ہسٹری آپ دیکھ لو، کہیں بہت پرانی نہیں ہے، ابھی قریباً 150-200 سال سے تعزیہ بننا شروع ہوا ہے۔ تو کیا امام حسین کو اس زمانے میں لوگ یاد نہیں کرتے تھے؟ آپ یہ ذہن میں یاد رکھے کہ امام حسین کی محبت کو تم تعزیہ بنا کر اظہار کرنا چاہتے ہو تو یہ بھول جاؤ، امام حسین کی محبت کبھی کم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اور تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تعزیہ بنائیں گے تو لوگوں کے دل میں امام حسین کی محبت رہے گی، تو یہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ امام حسین کی محبت تم دل میں اجاگر کرو۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں امام حسین کی محبت ڈالی ہے اور تا قیامت تک امام حسین سے لوگ محبت کرتے رہیں گے، مگر طریقہ کار بدلو۔ لوگ کیا سمجھتے کہ تعزیہ بنائیں گے، ڈھول چازے بجائیں گے تو ہی امام حسین کی محبت کا اظہار ہوگا۔ امام حسین نے نماز کی پابندی کی ہے، تم نے کبھی نماز کے بارے میں مولانا کو جا کے پوچھا کہ نماز تو فرض ہے جو شریعت سے لینا دینا ہی نہیں ہے، شریعت نے اسے جائز ناجائز کچھ کہا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں تعزیہ بنتا ہی نہیں تھا تو اس پہ کوئی مسئلہ ہوگا ہی نہیں، مگر تعزیہ تم بناتے ہو، اس کا مسئلہ جا کے پوچھتے ہو۔ مگر کبھی نے نماز کے بارے میں مسئلہ پوچھا کہ امام حسین نے شہادت کیوں کی؟ امام حسین نے نماز کے لیے شہادت قربان کی کہ لوگ صحیح امام کے پیچھے نماز ادا کر سکے، حق کی طرف امام حسین نے کھڑے رہے، باطل کی طرف کھڑے نہیں رہے۔ آپ نے گناہوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ نے اپنی جان کو قربان کیا۔ آپ نماز کی پابندی کرتے تھے، مگر ان کے چاہنے والے ڈھول ٹاسا بجا کر اور تعزیہ نکال کر کیا کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ مگر یہ جا کر کیوں نہیں پوچھتے آپ لوگ مولانا سے کہ مولانا نماز کی پابندی کا حکم کیا ہے، امام حسین نے کس طرح نماز ادا کی تھی، اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے؟ جو شریعت میں لینا دینا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں جا کے پوچھتے تعزیہ بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے۔ مگر جو ضرورت ہے، تم کو قبر میں تم کو سوال پوچھا جائے گا، تم کو قیامت میں سوال پوچھا جائے گا، ہر چیز میں جو سوال پوچھے جانا اس کے بارے میں جا کر پوچھو۔ نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا تم لوگوں کے کہ تم نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، امام حسین نے کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑا، اور تم امام حسین کے نام پر تعزیہ نکالتے ہو۔ مسجدوں کے سامنے اذان ہوتی ہے تو تعزیے کے جو بجاتے ہو نگارے اسے بند کر دیتے ہو، اور جیسے اذان ختم ہوتی ہے
तुम लोग अपना ताजिया निकाल कर घूमने लग जाते हो, मस्जिदें खाली पड़ी होती है। ऐसे ही इमाम हुसैन की मोहब्बत का इज़हार होगा। तो मुसलमानों, ये कड़वी बात है, मगर जो हकीकत है उसे एक्सेप्ट करो। तुम ताजिया बनाओ या ना बनाओ, अल्लाह तुम्हें नहीं पूछेगा, मगर तुमको ये पूछेगा कि तुमने नमाज़ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। अब इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा करते हो, सबसे पहले इमाम हुसैन तुम्हारे से मुंह फेलेंगे, क्योंकि इमाम हुसैन ने करबला की ज़मीन के ऊपर सजदे की हालत के अंदर इमाम हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान किया अल्लाह की राह में, वो भी सजदे की हालत में। और तुम इमाम हुसैन का नाम लेकर मस्जिदों से मुंह फेरते हो और तुम दूसरी जगह घूमते नज़र आते हो। तो खुदा का खौफ खाओ। और जो भी मौलाना लोग ये बातें करते हैं, तो उनसे जाकर ये पूछो कि हमको फ़राइज़ के नमाज के बारे में बताइए, शरीयत का कानून बताइए। शरीयत से लेना देना ही नहीं है ताजिए का, ये बात याद रखे। और इमाम हुसैन की मोहब्बत को आप ये समझते हो कि ताजिया बनाना ही मोहब्बत है, तो ये तुम्हारी मोहब्बत झूठी है। नाम इमाम हुसैन की हकीकत मोहब्बत है, दिल में खौफ खुदा हो, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा हो, और सर सजदे की हालत में हो, और पूरी ज़िंदगी अपनी गुजारो इमाम हुसैन के फरमान के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक। तो इमाम हुसैन भी तुमसे राज़ी होंगे, तो ही तुमसे करबला वाले राज़ी होंगे, तो ही अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे राज़ी होंगे। मगर ये तुम नाटक करोगे कि हम ताजिया बनाकर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, तो ये सारी मोहब्बत तुम्हारे मुँह पे मार दी जाएगी। क्यों कि इमाम हुसैन भी कहता था कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, मगर उसकी इबादत उसके मुंह पे मार दी जाएगी, वो जहन्नम में जाएगा। मगर तुम भी ऐसा काम मत करो जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। इमाम हुसैन की मोहब्बत है ना हकीकत, तो चेहरे पे दाढ़ी रखो, 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ो, और कुरान को मखारिज और तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश करो। कोताही मत करो, गुनाहों से बचो। तुम खुराफात करते हो और बोलते हो कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, और जो मौलाना लोग ताजिए को बनाना जायज़ कहते हैं, और जो लोग खुराफात में मुब्तला होते हैं, उनका गुनाह इन सारे मौलाना लोगों पर जाएगा। मौलाना लोग अपनी पॉपुलेशन, यानी क्या बोलते हैं ना, जिस तरह के नेता लोग करते हैं ना कि हमारे तरफ आवाम मुतमईन हो, हमारी तरफ तवज्जो दे, तो उस वैसे ही मौलाना लोग चाहते हैं कि हम अगर ताजे को जायज़ कह देंगे तो बहुत सी आवाम हमारे तरफ हो जाएगी, और जो मौलाना लोग नाजायज़ कहते हैं, बनाना मना करते हैं, तो उन लोगों से दूर हो जाएगी, और लोग हमारे चाहने वाले बन जाएंगे। दुनिया में तो तुम्हारे चाहने वाले बन जाएंगे, मगर आखिरत में तुम्हारी पकड़ ज़रूर होगी। तो अल्लाह का खौफ खाओ, और मुसलमान उम्मत को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करो। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में मुझे माफ़ फरमाए, और अल्लाह से तौबा करता हूँ कि अपने प्यारे हबीब के सदक़े में मुझे और मेरी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह ताला हक़ पर रख, और शरीयत मुस्तफ़ा पे कायम रख, और आशिक़ रसूल बना, और हमें दीन इस्लाम पे कायम रख। और अल्लाह ताला हमें तमाम मुसलमानों की मोहब्बत हमारे दिल में डाल, और हमारे मुसलमानों के दरमियान में जो फितना फैलता है आपस में एक दूसरे से नफ़रतें, उसे दूर कर देवे अल्लाह ताला, और हम सब मुसलमान एक हो जाए, नेक हो जाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वाले हो जाए। और दूसरी बात, मैं लास्ट आपको एक बात बता देता हूँ, आप लोग ताजिया ना ही बनाओगे ना, तो कोई वो नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, मगर इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप कुरान ख़वानी रखो, नियाज़ रखो। तो ये सोच के मत रखना कि हम लोग कुरान ख़वानी रखते तो इमाम हुसैन को सवाब की ज़रूरत है, ये भूल जाना। इमाम हुसैन को कोई सवाब की ज़रूरत नहीं है, वो तो जन्नती नौजवानों के सरदार तो है। अगर तुम नियाज़ करोगे, कुरान ख़वानी करोगे, और रोज़े रखोगे, तो ये तुम्हारे लिए फ़ायदा है, ये तुम्हारे लिए फ़ायदा है, यही तुम्हारे बख्शिश का ज़रिया बनेगा। ये गुमान निकाल दो कि इमाम हुसैन को हम इसाले सवाब करते, ये जो इसाले सवाब करोगे ना, इसका फ़ायदा तुम्हें पहुँचेगा। इमाम हुसैन को हमारे सवाब पहुँचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको हाजत नहीं है, वो खुद नेकोकार है, उन्होंने इतनी नेकियां की है, इतने अल्लाह के बारगाह में मकबूल है कि हमारा एक कोई पड़ा हुआ छोटा सा चीज़ उनको कुछ इजाफा उन पे नहीं करेगा। उनको हम अगर पढ़ के बख्शेंगे तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा, और अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे को नेक हिदायत अता फरमा, और हमारी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह से तौबा करता हूँ, अल्लाह मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।